Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Isaaq, faculty member of chemistry, Oxford Education Academy, बड़खेला संग मंग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूँ और आग ऑनलाइन क्लासेस के बाद 8th क्लास द साइंस केमिस्ट्री पोर्शन थ्रू वीडियो लेक्चर माडेली वर्काऊ बाकी के मंग फर्स्ट लेक्चर द केमिकल रिएक्शन वाली सर खड़े दे नए लेक्चर जमंग लेक्चर सेकंड है कम चे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली सर दे शेयर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सतावाई सासो बुक के द कंजर्वेशन बजाय दी कन्वर्सेशन लिखे दे कम चे सही न रहे बता सो के बुक की करेक्शन होगा इट इज कंजर्वेशन नॉट कन्वर्सेशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सतवाई दा याद साथी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास छे नो फर्स्ट टाइम बंदे दा यो फ्रेंच केमिस्ट मतलब केमिस्ट पे केमिस्ट्री बंदे बड़े खपुदू यो साइंटिस्ट और फ्रेंच मीन छे द फ्रांस और द दुनुम सो लिवाइजर नो लिवाइजर पर 1785 के द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर फर्स्ट टाइम से कड़वा प्रेजेंट कड़वा और इंट्रोड्यूस कड़वा उस लिवाइजर एवढे वेल नोन साइंटिस्ट ने और दता फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री होम वाई पर केमिस्ट्री के लीडर्स जैसी कंट्रीब्यूशन दी उस राजू स्टेटमेंट ला शेरा कम अला लिवाइजर पर 1785 के पेश करे दा कम तला कंजर्वेशन ऑफ मास हुए दागे स्टेटमेंट सर मीन आगला की सब प्रेजेंट आगला मुंग तस्वेल वाड़ी नो स्टेटमेंट दा से मास के नाइदर बी क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन पे केमिकल रिएक्शन के बमास न सकेगी क्रिएट कीगी न बस युवा कीगी और न बस की डिस्ट्रॉय कीगी मतलब खत्मी की चिकला हम जमंग सरा रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट जोड़ीगी जगह रिएक्टेंट पर केमिकल रिएक्शन के दीदे प्रोडक्ट कन्वर्जन मुंतकिल के दौरान की भाई इस किस्म मास न सेवा कीगी और न बस कीगी कमीगी और दा से हम द स्टेटमेंट को लेशु द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स द प्रोडक्ट यो केमिकल रिएक्शन हो और द केमिकल रिएक्शन की जो सोना प्रोडक्ट जोड़ शो द प्रोडक्ट द मास बद अगर रिएक्टेंट बराबरी कम रिएक्टेंट से रिएक्शन खड़े हो द प्रोडक्ट कैसे खड़े दे जोड़ खड़े दे मतलब द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट मास के भाई इस किस्म डिफरेंस नाराजी परख बन नाराजी सोना होम ग्राम रिएक्टेंट रिएक्शन के आगो ना ग्राम प्रोडक्ट बस कई जोड़ेगी उस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू स मास ऑफ प्रोडक्ट so sonam the reactant mass ya gona badasi the product mass मतलब दारे कदर 20 ग्राम रिएक्टेंट रवाला मा और अगर 20 ग्राम रिएक्टेंट पखपलो की केमिकल रिएक्शन होगी तो दी बस जोड़ की प्रोडक्ट जोड़ के अगर प्रोडक्ट मास बहुम 20 ग्राम वी मतलब मास बजम से सीखीगी न खुद अगर 20 न कमीगी न अगर 20 ना सेवा कीगी मतलब दारे 20 ग्राम रिएक्टेंट न ताला 21 ग्राम प्रोडक्ट दर कोलेशी और न ताला 19 ग्राम प्रोडक्ट दर कोलेशी तो 20 ग्राम रिएक्टेंट है न फखार दादा और बल्कि दा बराके हम मंगले सर 20 ग्राम प्रोडक्ट बराके पर केमिकल रिएक्शन के इस किस्म प्रोडक्ट मास न कमीगी न बस कीगी सेवा कीगी राजू ये सो एग्जांपल ला like let's suppose जमंग सर 2H2 plus O2 द केमिकल रिएक्शन के जमंग सर 2H2 यानी वाटर जोड़े सही दा उस कमंग गुरु लेट उस दा चिको मंगा चियारा लेफ्ट हैंड साइड द चिकम रिएक्टेंट गिवन दी आया द रिएक्टेंट मास द राइट हैंड साइड द चिकम प्रोडक्ट गिवन द दागा बराबर देखना दा जमंग सर से 2 2 जा 4 मतलब 4 जमंग सर से हाइड्रोजन दी प्लस 2 जमंग सर से ऑक्सीजन दी लेवल लेफ्ट साइड को हाँ 4 द हाइड्रोजन मास जमंग सर द 1 बराबर भी प्लस 2 द ऑक्सीजन मास जमंग सर 16 बराबर ही नो 4 1 जा 4 प्लस 2 16 जा स 32 नो 4 प्लस 32 जमंग सर बराबर शो द 36 सही दा और द एटॉमिक मास यूनिट जमंग सर से AMU देनो के जो AMU लिखा मानो लिख रेशम नो 36 AMU रिएक्टेंट पर दी केमिकल रिएक्शन कैसे चल करे दे आगा एनुअल शिव या रिएक्शन करे उस पकार द चिरागा प्रोडक्ट कौन 36 AMU जका जब केमिकल रिएक्शन के मास से कीगी न डिस्ट्रॉय कीगी और न क्रिएट कीगी दागु जमंग सरा नुदल तो हम जमंग सरा कमंगु गुरु लॉल बदिया वाटर मालूम को और बेवटू किसोर को जरवर को तो वाटर के जमंग सरा 2 से हाइड्रोजन भी प्लस 1 पे किसी भी ऑक्सीजन भी 2 द हाइड्रोजन जमंग सरा सरे 1 दे प्लस 1 द ऑक्सीजन सरे 16 दे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 16 जा 16 नो दे नरालो सो 18 हो वाटर सो जोड़ छुबी दी 2 मोल जोड़ छुबी दी 1 ने जोड़ छो है जो 2 जोड़ छो है ना खुद 1 वाटर देखना 1 मोल वाटर नो 2 बता के सही दे डबल शी नो 2 into स 18 नो दे नवसरा शी 36 AMU
نو که موږ وګورو نو لیفټ هینډ سایډ ته چې د ریاکټنټ کم ماس 36 AMU د کیمیکل ریاکشن نه بعد د پروډکټ هم دغه 36 AMU سره ماس ته اټس مین دیټ چې لا اف کنزرویشن اف ماس از کریکټ لا اف کنزرویشن اف ماس زموږ سره دا یو صحیح لا ده اپلیکیبل ده زموږ سره کیږي پروو کیږي. نیکسٹ زموږ سره که موږ وګورو نو 4Fe پلس 3O2 دا یاد ساتئ چې کله هم زموږ سره آیرن اوسپنه چې کوم دا چې مویسټ ده مطلب نمی ته ایکسپوز شي نو دا بیا زنګ نیسي یو اکساید دا جوړي یو کمپاوند جوړي او کمپاوند څه وایي آیرن اکساید وایي صحیح شو دا اوسپنه چې کوم زنګ نیسي نو دا دغه زنګ فارموله او زنګ ته څه وایي آیرن اکساید وایي. نو 4Fe پلس 3O2 دا به جوړي زموږ سره 2Fe2O3 او دې کمپاوند ته موږ څه وایو دې ته آیرن اکساید وایي. څه ته وایي آیرن اکساید وایي. د آیرن د پاسه چې کوم خړ کلر براون کلر یو پورس میټیریل جوړیږي کوم ته چې موږ په پښتو کې زنګ وایو هغه د هغه سره فارموله ده د څه آیرن اکساید وایي. که لیفټ سایډ ته موږ وګورو اوس نو 4Fe پلس 3 2 6 پکې څه دي اکسیجن دي. ها که زه اوس رایټ سایډ ته وګورم 2 2 4 Fe پلس او 3 پکې څه دي زموږ سره 3 دا 2 چې کوم دی دا د دواړو سره نو 2 3 دا 6 اکسیجن پکې څو دي 6 اکسیجن دي. نو که اوس وګورو نو 4Fe او دې سیټم سره 4Fe نو دا ماس دیو بل څه شو ایکول شو 6 اکسیجن او 6 اکسیجن نو دا ماس هم دیو بل څه شو ایکول شو. اټس مین دیټ چې د ریاکټنټ ماس برابر دی د پروډکټ په دې کیمیکل ریاکشن کې. کله چې دا کیمیکل ریاکشن وشي نو چې د ریاکټنټ کم ماس دی مطلب د 4Fe او پلس 6O کم ماس اگر رائٹ سائڈ ته په پروډکټ کې هم سری 4Fe پلس 6 اکسیجن دي دا غي ماس بسې زموږ سره ایکولی. نیکسٹ کله هم چې زموږ سره کویله سوځي کاربن نو دا زموږ سره د اکسیجن په موجودګۍ کې سوځي کاربن ډای اکساید ورکوي څه ورکوي ایش ورکوي صحیح ده. اوس که موږ وګورو نو د کاربن سره زموږ سره 12 دی پلس 2 اکسیجن دی یو اکسیجن زموږ سره 16 دی نو 12 پلس 2 16 دا 32. ها نو 12 پلس 32 is equal to 44 AMU دا د ریاکټنټ ماس دی. که پروډکټ زه وګورم CO2 جوړیږي مطلب یو کاربن دی نو کاربن څه شو 12 پلس 2 اکسیجن دی نو 216 دا 12 پلس 216 دا 32 نو دې نم سره الو 24 الو. خدای یاد ساتئ چې کله هم کمبشن ریاکشن کیږي په کمبشن ریاکشن کې چې کوم کاربن ډای اکساید جوړیږي د هغې ماس د هغه ریاکټنټ نه برابر کوم سبسټانس یې څه کېږي سوځي. د هغې ریزن دا دی چې په هغې کې زموږ سره ایش جوړیږي کوم ته چې ایره موږ وایو نو دغه ایرې وزن پکې هم شامل وي. که موږ دغه ماس څه کړو جمع کړو ایټ کړو نو بیا به د هغې د ریاکټنټ سره برابر وي. مطلب دا دی که کاربن او اکسیجن ریاکټنټ کوي ریاکشن کوي او د دې څونه ماس وي څه وي څونه ماس وي نو دا ماس به د کاربن ډای اکساید مطلب د دې پروډکټ هم وي خو د کاربن ډای اکساید هغه ماس ځکه نه راځي چې د هغې سره ایش هم جوړېږي نو چې د ایش دا ماس بیا موږ څه کړو ایټ کړو نو دا به د دې ماس ایکول وي او برابر به وي. ستاسو بک کې یو ایکټیویټي ګیون ده ایکټیویټي نمبر 5.2 او په دا ایکټیویټي کې هغوی وایي چې که فرض کا موږ ایکویس سلیوشن آف NaCl راوالو او دا د سلور نایټریټ د ایکویس سلیوشن سره څه کړو میکس کړو نو څه چل به وشي نو دا یاد ساتئ دا دواړه سلیوشن چې کله موږ میکس کړو نو دا به یو کیمیکل ریاکشن کوي او کوم کیمیکل ریاکشن به کوي NaCl پلس AgNO3 مطلب सोडियम क्लोराइड एक्वियस सॉल्यूशन چې کله ریاکشن کوي د څه سره د سلور نایټریټ د ایکویس سولوشن سره نو دا به AgCl مطلب څه به جوړوي AgCl سلور کلورایډ به جوړوي NaNO3 سلور نایټریټ به جوړوي सोडियम نایټریټ به جوړوي سلور کلورایډ به جوړوي. اوس موږ د ریاکشن پته څنګه لګي چې کیمیکل ریاکشن وشو او ونه شو نو دا یاد ساته د کیمیکل ریاکشن آئیډنټیفیکیشن زمونږ ته د چینج اف کلر نه هم کیږي چې کله په ریاکشن میډیم کې کلر چینج شي نو دغه هم ماته دا انډیکیټ کوي چې کیمیکل ریاکشن څه شو وشو نو د AgCl مطلب د سلور کلورایډ کلر چې کوم دی هغه ریډ دی او دا د فیسټ په پام کې یعنی خټې په شکل کې پریزنټ وي نو چې کله هم په ریاکشن میډیم کې ریډ پریسیپیټیټ جوړېدل شروع شو اټس مین ریډ کیمیکل ریاکشن وشو نو دا به زموږ څه جوړي AgCl یو ریډ پریسیپیټیټ به جوړي دا کیمیکل ریاکشن سوډیم نایټریټ به جوړي نو سمپل اکټیویټي سره
دا دا چې موږ به ایکویس سولوشن اف NaCl مکس کو د سلور نایټریټ د سولوشن سره او باقي کې به زموږ یو ریډ کلر پرمیشن کیږي ریډ کلر به راځي دا ریډ کلر د سلور کلوراید او د سره سره به سوډیم نایټریټ هم جوړیږي خو بل خبردار چې دی NaCl د ایکویس سولوشن سونه ماس وي او د سلور نایټریټ سونه ماسي نو که دا ماس زه په خپلو کې څه کما 8 کما او بیا څه کما دوی یو بل سره ټریټ کما نو دغه ماس به د پراډکټ همي مطلب لیفټ هینډ سایډ ته چې د ریاکټنټ کم ماس دی لیټ سپوز دا ماس x دی نو پراډکټ ته به هم ماس سي ایکولی مطلب که دا اکټیویټي موږ په لیب کې وکړو نو د ریاکټنټ چې څونه ماس ما اغوستی هغه نه به د پراډکټ هم سي ماس یو ریډ پریسیپیټیټ AgCl به څه کېږي جوړېږي اوس چینج ان سټیټ اف میټر از اور نیکسٹ ټاپک چې چینج ان سټیټ اف میټر څه ته وایي چینج ان سټیټ اف میټر مین د میټر د یو سټیټ نه بل سټیټ ته چینج کېدل لکه لیټ سپوز یو میټر په لیکوډ سټیټ کې د ګیشیس سټیټ ته لاړو نو د سټیټ څه شو چینج شو یا یو میټر دی په لیکوډ سټیټ کې دی مطلب څه ته لاړو سالډ ته لاړو د سټیټ څه شو چینج شو صحیح نو چینج ان سټیټ اف میټر مطلب د میټر سټیټ چینج کېدل ها اوس دا یاد ساتئ چې په کیمیکل ریاکشن کې غورو د ریاکټنټ ماس نه ډسټرای کیږي او نه څه کیږي کریټ کیږي مطلب د ریاکټنټ ماس نه بلکې د اوورال ریاکشن میډیمز چې کومي مطلب کوم ریاکټنټ چې یا پراډکټ جوړیږي نو دوی ماس به زموږ څه سي د ریاکټنټ ماس نه ډسټرای کیږي او نه څه کیږي هغه مطلب څه کیږي ډسټرای کیږي او نه کریټ کیږي خو د دې خبرې امکان شته چې یاره د کیمیکل ریاکشن نه بعد د ریاکټنټ سټیټ چینج شي ولی چې هغه یو کیمیکل ریاکشن وي او په هغې کې د ایټمونو ری ارینجمنټ کېږي او ایټمونه په ډفرنټ طریقو سره ځان څه کوي ری ارینج کوي صحیح ده نو دا یاد ساتئ چې دا د یو کیمیکل ایکویشن څه ته وایي هغه وروسته موږ ډسکس کوو خو کیمیکل ایکویشن د یو کیمیکل ریاکشن ریپرزنټیشن ته وایي نو د ریاکټنټ یا د پراډکټ سټیټ په کیمیکل ایکویشن کې منشن کول دا یو بیسیک پرنسپل اف کیمیکل ایکویشن دی چې کله هم کیمیکل ریاکشن ریپرزنټ کوو د هغې سره سره به موږ څه چل کوو د ریاکټنټ یا د پراډکټ سټیټ به هم موږ څه کوو منشن کوو نو ټیک ده په کیمیکل ریاکشن کې پراډکټ زموږ سره څه کېږي یا پراډکټ ریاکټنټ چې مطلب ماس زموږ سره نه کریټ کېږي او نه ډسټرای کېږي خو د دې خبرې امکان شته چې فزیکل سټیټ اف میټر څه شي هغه چینج شي او میټر د یو سټیټ نه بل سټیټ څه شي کنورټ شي لکه لیټ زموږ سره کوم وګورو نو 2H2 پلس O2 چې دوی کله ریاکشن کوي نو دوی جوړی څه 2H2 اوس که په دې کیمیکل ریاکشن کې زه وګورم نو هایډروجن زما سره به کوم سټیټ کوي په ګیشیس سټیټ کې نو ما سمال جي څه کو هغه منشن کو داسې اکسیجن هم په ګیشیس سټیټ کې دی سمال جي ما څه کو منشن کو خو واټر په لیکوډ سټیټ کې دی او په سمال ایل ما څه کو ریپرزنټ کو نو په دې کیمیکل ریاکشن کې دوه هغه ریاکټنټ د چا فزیکل سټیټ چې ګیشیس سټیټ مطلب په ګیس حالت کې دی هغه څه ته کنورټ شي لیکوډ سټیټ ته کنورټ شوي دي نو دلته څه چل شوی دی دلته سټیټ اف میټر چینج شوی دی او سټیټ اف میټر چې کله به کیمیکل ریاکشن کې څه کېږي چینج کېږي نو هغه هم ما ته دا انډیکیټ کوي چې کیمیکل ریاکشن څه شو وشو تھینک یو سو مچ